Good morning, students. In the previous session, we had seen about the integer type, floating point type, and the Boolean type and none type. Those are used by the interpreter. Interpreter ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, if we take ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ types, we had seen type of 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ int ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 is a integer object ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. 3.2 is an object which represents the floating point. So boolean value nu check ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. assume that ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, in python a equal to 3, b equal to 4, whether a equal to b, ಈ ತರನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. Or else you can directly check 3 not equal to 4. What it gives the answer is true or false. ಅದು ಎದ್ರೊಳಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. I hope it is clear. So ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಕಲ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಆ ಟೈಪ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಜರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾವ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರ, assume that a and b are there, or else a is there, comma b is there. There are two variables a, comma b. Normally the first operator, that is plus, which performs the operation called addition. As the normal programming languages ಒಳಗಡೆ ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡ್ತದೆ. That is addition operator, that is plus operator. It will return the sum of a plus b. If we take the a plus b, it will return the sum of, the plus operator is going to return the sum of, a and b. Return the sum of a and b. For example, assume a is equal to 2 plus b is equal to 3. What is the result? Result is 5, which is a type of integer. ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ operator, arithmetic operator. It is going to add two variables or two objects, which results the sum of a and b, addition of a and b. So 2 plus 3 ಮಾಡಿದಾಗ we get the integer value as a answer. What about this one? 2.0 plus 3.0, result will be 5.0, which is of float. I hope it is clear. Then this is applied for integer and this is applied for float. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಟೈಪ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. This plus operator belongs to the integer or float. ಎರಡು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಹುದು. The first one is addition operator, that is plus operator, which performs normally other programming ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. a plus b ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ sum of a and b the answer ಸಿಗ್ತದೆ. Answer as we are going to get sum of a plus b. Clear it is? Raise your hand if it is clear. The next operator is minus. That is, if we deduct a minus b, that is returns subtraction of
A and B. A and B. Subtraction of A and B. It will result in minus also. That is, ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಈ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಆ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ it will return minus also. It will return minus also. See here, what happens? To that 3 minus 2, which results as a 1, which is a int. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾವ. ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ರಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ರಿವಿಷನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪ್ಲಸ್, you have know about a minus b, that is results 1 as a integer value. What about the 3.0 and 2.0, which results 1.0, that is float. Simple adari. Plus ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಟು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. a minus b ಮಾಡ್ತೀವಿ. it returns the value subtraction of a and b ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. It gives the subtraction value of a and b. It may be in the form of int, it may be in the form of float. ಯಾವಾಗ ಇಂಟಿಜರ್ ಸಿಗ್ತದೆ? When you are going to minus or subtract two integer values. ಯಾವಾಗ floating point ಸಿಗ್ತದೆ? When you are going to subtract two floating point values. Depends on the object types. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಿ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 3 minus 2 ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ 3 minus 2.0 ಇಲ್ಲೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ, ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಬಂದು. ಅಥವಾ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫ್ಲೋಟ್, ಇದು ಇಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ನಾ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪೈಥಾನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, 3 minus 2.0 ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದು ಫ್ಲೋಟ್ ಅದ, ಒಂದು ಇಂಟ್ ಅದ. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ಆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಂತ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟೈಪ್ ಆಫ್ which type answer you are getting, either it will return a float or it will return a int. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, I hope these two operators are clear to you. Clear alike revision ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Plus is going to return the sum of a and b, minus is going to return the subtraction of a and b. Have you clear with this one? Raise your hands. Raise your hands. Okay. Plus is going to return a sum, minus is going to return a subtraction. What about a multiplication? We are going to use the star symbol to multiply two objects or two variables. Multiplication result ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is a star of b. It returns the multiplication of a and b. a and b ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ we are going to use the star. What it is going to return? Again 5 into 2, 10, which is of type int. 5.0 into 2.0,
10.0 which is of type float. It will return the multiplication. 5 2 10 integer. 5.0 into 2.0 10.0. It returns a float. I hope it is clear. I hope it is clear. Clear ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ? Clear ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ್ರಿ? Let me don't drag the things. Okay. Next ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ here comes one point. Next ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? Sir, divided by. What is that? Divided by. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದ. ಪೈಥಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಪೈಥಾನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪೈಥಾನ್ ವರ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ವರ್ಷನ್ ಬರ್ತಾವ. Python 2 and Python 3. What it is? Python 2 and Python 3. Python 2 ಒಳಗಡೆ division ಅನ್ನ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? If the value is to be integer, value ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ 1.5 ಅಂದಾಗ ಇಂಟಿಜರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ Python 2 ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಮಾಡಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Python ಒಳಗಡೆ ಅದು ಇಂಟಿಜರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. ಅದಕ್ಕ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Python 3 ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಇದ್ದಂತ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ? ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂತಂದ್ರ ಏನಿದ್ರ ಕೆಲಸ? ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅದ, ಇದೂನು ಅದ. ಇದು ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ ಸರ್ Python 3 ಒಳಗ ಇದೂನು ಅದ ರೀ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ Python 3 ಒಳಗ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡಾರ. Python 2 ಒಳಗ ಇದು ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ಬರೀ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಇಂಟಿಜರ್ ಡಿವಿಷನ್ Python 3 ಒಳಗ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. Python 2 ಒಳಗ ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. Okay, what is the work of this one? Now we are going to see. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, Python 2 ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಲೆಗೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಬರೀ ಏನಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ತಲೆಗ, ಇದು ಒಂದೇ ಇತ್ತು Python 2 ಒಳಗ. Python 3 ಬಂದಾಗ ಇದು ಒಂದದ ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇದೂನು ಅದ. What this division integer operator? ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ, ಇದು ಹೊಸದದ ನಿಮ್ಗೆ. ಮತ್ತ ಇದು ಹಳಿದೆ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಹಳಿದ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರ ಹಂಗೇನೆ ಇದು ಒಂದೇ ಹೊಸದದ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ ನಾನು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಟಿಜರ್? ನೀವು ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನಾ? ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ if we do 6/4, what will be the answer? 6/4 ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್? assume that 4 ones are 0.5 because 20 will be there. The result will be 1.5. ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ somewhere floating point ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಜರ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1.5 ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. 1 ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು 1 ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, if we divide such objects which will produce the float, ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ, if we perform operation on two objects which is going to produce float, ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎದ್ರಾಗ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ಯದ? ಇಂಟಿಜರ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. am I right? ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ Python 3 ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರ just you are going to perform 6 ಬರೀತೀರಿ
ನಿಮಗೆ ಏನರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಂಟೀಜರ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ 1.5 ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆಸ್ 1 ಅಂದ್ರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ತರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಎದ್ರೊಳಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟೀಜರ್ ಒಳಗಡೆನೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಒನ್, ಡಿವಿಷನ್ ಆಪರೇಟರ್, ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಪರೇಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಡಿವಿಷನ್ integer operator. ನಾವೇನ್ ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ವಿ? ಪ್ಲಸ್ will return the a and b as object is type. ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಫ್ಲೋಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತತಿ, ಇಂಟೀಜರ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಇಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತತಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ವಿ. a minus b ಅಂತಂದ್ರ the result will be in the int form or float form. ಇಂಟು ಒಳಗೂ ಸೇಮ್. if you multiply two objects which is of type integer, ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟೀಜರ್. ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಅದಾವ, ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗ? ಆನ್ಸರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೈಥಾನ್ 1 ಪೈಥಾನ್ 2 ಒಳಗಿಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪೈಥಾನ್ 3 ಒಳಗೆ ಹೊಸ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು, ಡಬಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇಂಟೀಜರ್. ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಅಂದ್ರ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಟೀಜರೇ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಸ್ ಐ ಶೋನ್ 4 divided by 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ 1.5 ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಹಿಯರ್. ಡಬಲ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಪರೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರಿ? ದ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿವಿಷನ್ integer. Division integer operator always returns the integer value, the value of this product, this division ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತದ? always be in the integer. I hope it is clear. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Well, I hope all are clear with the topics. Nane assume ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ if you are all clear with this one. ಈಗ ಸರ್ ನನಗೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಸರ್. ನನಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು 6/4 ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ 1.5 ಬರ್ತದ. ನಾ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ? ಇಂಟೀಜರ್ ಒಳಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ 1.5 ತೋರಿಸೋದು. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಂಗೆ ಇಂಟೀಜರ್ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ 1.5 ತೋರಿಸೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ 2 ಒಳಗಡೆ ಇದೇ ಆಪರೇಟರ್ ಪೈಥಾನ್ 2 and ಪೈಥಾನ್ 3 these are the versions. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, what sir is telling, ಪೈಥಾನ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಪೈಥಾನ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. No my dears, you are learning the Python, it is having the versions 2 and 3. Now we are in the Python 3. We are learning the Python 3 subject. ಲಕ್ಷ್ಯಲಿ Python 3 ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕತ್ತೀವಿ ನಾವು, Python 2 ಅನ್ನ ಕಲಿಯಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. So Python 2 is a old version. ಸೊ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಮೊದಲ ಇದೇನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ಮೊದಲು ಪೈಥಾನ್ 2 ಒಳಗ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಂಟೀಜರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಪೈಥಾನ್ 3 ಒಳಗ ಇದನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾನ? ಟು ರಿಟರ್ನ್ ದ ಫ್ಲೋಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಅ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಫ್ಲೋಟ್ ಅನ್ನೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು? ಫ್ಲೋಟ್ is going to return. Am I right? So a bar b returns
float values. This got this one. Plus is going to return a sum, minus is going to return a subtraction, integer is star is going to return a multiplication. This double slash is called as a division integer. You can divide any kind of objects if they return float also float and return ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ what we will get, the answer will be in the form of integer value. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅವೇನ್ರ ಇಂಟಿಜರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವೇನಾಗ್ತಾವ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿನೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ಲೋಟ್. ನಮ್ಗೆ ಫ್ಲೋಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದರಿ? ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. The last operator is idin lakshidra. This is very important. Division integer. He may ask for a 2 marks question. Division integer. Operator division integer. Idin talagi itಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವು ನಾರ್ಮಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತದಾವ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು? ಇದು ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳಿಸ್ತತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಇದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳಿಸ್ತತಿ. ಇಷ್ಟ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಬಾಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಫ್ಲೋಟ್ ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಇದು ಇಂಟಿಜರ್ ಒಳಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಬಂದಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಎದ್ರಾಗ ಶೋ ಮಾಡ್ತದ? ಫ್ಲೋಟ್ ಒಳಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎದ್ರಾಗ ಶೋ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ? ಫ್ಲೋಟ್ ಒಳಗೆ ಶೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ನೌ ಕಮ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಏನ್ ಸರ್ ಹಿಂಗಂದ್ರ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ನೀವೆಲ್ಲಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ 2 to the power 2. What will be the answer? 2 to the power 2. What will be the answer? I think it is 4. 2 to the 3. 2 to the 4. 4 to the 8. So it is 4 and it is 8. So power ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾವ ನನಗೆ. ಏನಂತ ಬರ್ತಾವ? a² + b² ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ನಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು. a² + b². ಹೆಂಗ್ ಬರೀಲಿ ನಾ ಪೈಥಾನ್ ಒಳಗ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಟ್ ಇಸ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? if we write a star a plus b²b, this means that b to the power b and a to the power a. ತಿಳಿತದ? a ಅನ್ನ 2 ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇದು, b ಅನ್ನ 2 ಸಲ ಅಂದ್ರೆ b to the power 2 ಅಂತ ತಿಳಿತದ್ರಿ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಪವರ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ, ಪವರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ a to the power a, b to the power b ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ತಿಳಿತದ? ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರ a into the b ಅಂದ್ರ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ? 2 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ? 3 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರ what this is going to represent? What this is going to represent? 2 to the power 3. 2 to the power 3. I hope it is clear. To represent the power or to perform the power operation, we are having these two operations. Double star ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು? Power. This is also going to ask to you people. This is also going to ask in the examination. Rise to the power 2 rise to the 3, 3 rise to the 4 ಈ ತರ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ. ರೈಸ್ ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ 2 to the 3 ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನ್ಯಾಗ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಗ ಒಂದೆರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೋಬೇಕು. a = 2 ಅನ್ಬೇಕು, b = 3 ಅನ್ಬೇಕು. ತಿಳಿತೈತಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ b ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? a ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ b ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 2 to the power 3 ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ.
This is representing the power, rise to the power ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. Rise to the power. ತಿಳಿತದ್ರಿ? Clear ಆಯ್ತು? Yes or no? Raise your hands if it is clear. Raise your hand if it is clear. Raise your hand. Well, this completes the operator on. ನೋಡ್ರಿ, ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರ್ಲಿ. ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅದು ಬೂಲಿಯನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಯಾವ 4 ಟೈಪ್ಸ್: ಇಂಟಿಜರ್, ಫ್ಲೋಟ್, ಬೂಲ್. 3 ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. 4ನೇ ಟೈಪ್ ನನ್ ಅದ. ಇವು ಅಷ್ಟು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಇವು ಅಷ್ಟು ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿರ್ತಾವ? Either they are operating on integer or float. ಎರಡೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಇಂಟಿಜರ್ ಜೊತೆರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೊತೆರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಅನ್ಬೋದು, the operators belongs to integer and float, or else the operators which performs on integer and floating point objects. ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ತರದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? that objects represent a int or else that object represent a float. ಎರಡು ಇಂಟಿಜರ್ ಅರೇ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರೇ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಬೂಲಿಯನ್? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಬೂಲಿಯನ್? Boolean is applied in a 2 variables, in a 2 objects, which is going to compare themselves. Which is going to compare themselves. A and B, A or B. ಬರ್ತಾವಲ್ರಿ, A and B true na? A or B true or false? True or false variables, true or false objects ಯಾವ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೂಲಿಯನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we'll discuss the things which operators are there for boolean, which operators are there for boolean in the next session, which are there for booleans. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಏನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಲಕ್ಷ್ಯಲ್ಲಿ ಪೈಥಾನ್ ಅನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಐಡಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಅದ್ರೊಳಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ. ನಾ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಟೇಕ್ ಅಪ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋರಿ. ನಾನು 6 and 4 ತಗೊಳ್ಳಾಗತ್ತೀನಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಹೇಳಿನಿ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು? ಜಸ್ಟ್ 6 plus 3, sorry 6 plus 4, what will be the result? 6 plus 4 ಮಾಡಿದಾಗ what will be the result? 10. correct adari? 10. if you want to check type of 10, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? type of 10 ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. if it is not necessary, ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ ಸರ್ ಅಂದಾಗ you can directly jump to the next your answer. okay, next 6 into 4 are nakle 24. 6 4s are 24. next ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನೀನು? 6 minus 4, what will be the answer? 2 will be the answer. type ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. type int, type int, type ಇಂಟೇ ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 division integer, 6 by division integer. what is the answer? 1.
Next prompt 6 by 4. What may be the answer? 1.5. It will result the float. It is also int. See, ಎರಡು ಕಡೆ division operation ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ division operation ಆಗಿರುತ್ತದೆ, but ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಸಿಗಲಿರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಸಿಗಲಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, that is 6 into 4. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ 6 to the 4, 6 raised to the 4. 6 ಪವರ್ 4, 6 ಪವರ್ 4.